Department of School Education, East Godavari District, Kakinada. Online classes for class 10 2021-22 academic year, subject mathematics. Real numbers, first tutorial. In this tutorial we will give introduction and exercise 1.1 problems and solutions. First we review our number system. First number system is natural numbers. These are called counting numbers. This is denoted by set of natural numbers is denoted by n. First letter of natural numbers n. 1, 2, 3, etc. And second set is whole numbers and is denoted by w. It has 0, 1, 2, 3, etc. And third set is integers and it is denoted by z because of Zalin numbers. So in that numbers, Zalin numbers, we have z denoted by z, and it has negative numbers, 0, positive numbers. That means -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So you observe that all the natural numbers are in whole numbers, all the whole numbers are in integers. Now rational numbers is denoted by q because these are called quotient numbers also. So that's why we call it as denoted by q. Here all numbers, these numbers, and these numbers, this set and these all numbers are in this set because set of all x is such that this is set builder form, this is set builder form, this is roster form. Two forms are there for sets. We will learn in next lesson. So this is set builder form. Set of all x is such that these two dots is called as such that x is in the form of p by q, where p and q are integers. P and q are belongs to z, that is p and q are integers. Q is not equal to 0. Q not equal to 0. So it may be p is equal to 0, but q is not always not equal to 0. Next set is irrational numbers and is denoted by q dash or s sometimes. These are root 2, root 3, root 5 and so on. Root 4 is not there because root 4 is equal to 2 plus or minus 2. Plus or minus 2 is an integer. So irrational numbers. If you join all these numbers, rational numbers and irrational numbers, we get real numbers. So n is subset of w. That means all the elements of n are in w, and w is subset of z, z is subset of q, and q is subset of r. Also q dash is subset of r. This is our number system. We learned already in 8th class and 9th class. Just we revise it. Now let us take two positive integers, positive numbers. Let these numbers are 50 and 4. Suppose if we divide one number, that means 50, with smaller number 4. 50 ni 4 తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. How many times it cancelled? 12 times. That means quotient, and there is a remainder also, sasham 2. So we have 50 as dividend, 4 is a divisor, 12 is quotient, 2 is remainder. మనం 50ని 4తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ 50ని ఏమంటున్నాం? విభాజ్యము అంటున్నాం తెలుగులో. ఈ 4ని విభాజకము అంటున్నాం. ఈ 12ని భాగఫలము, ఈ 2ని శేషము అంటాం. మనకి భాజనీయత సూత్రం కూడా ఉంది. ఏమిటా భాజనీయత సూత్రం? డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్. విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శేషము. ఈ శేషము ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డివైజర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు. ఇక్కడ 4 అవ్వకూడదు.
So this is the process, division process. Remainder is always less than divisor. జనరల్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 54 అని తీసుకున్నాం. సపోజ్ వీ విల్ టేక్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇఫ్ వీ డివైడ్ ఏ బై బి, ఏని బితో భాగిస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఒక కోషెంట్ ఉండాలి. ఆ కోషెంట్ కాబట్టి క్యూ అందాం. ఒక రిమైండర్ ఉండాలి, దాన్ని ఆర్ అందాం. ఈ రిమైండర్ ఎలా ఉండాలన్నమాట? అప్పుడు ఏమవుతుందన్నమాట, మన బాజినీతా సూత్రం ప్రకారం డివైజర్ ఇక్కడ బి, డివిడెండ్ క్యూ ఏ. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ కోషెంట్ క్యూ ప్లస్ రిమైండర్ ఆర్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్. ఈ ఆర్ ఎంత ఉండాలి? 0 ఉండొచ్చు, లేదా బి కన్నా చిన్నదై ఉండాలి. సో 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ బి. దీని ఇలా రాస్తాం అనమాట మనం. 0కి బికి మధ్యలో ఉంటుంది అనడానికి 0 కూడా అవ్వాలి అంటే ఈక్వల్ టు పెడతాం, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. బి కన్నా చిన్నదై ఉండాలి ఖచ్చితంగా. బి ఏంటిది? డివైజర్, ఏ డివిడెండ్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ప్లస్ ఆర్. సో 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ బి. ఇదే కనుక మనం చూసినట్లయితే దీన్నే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా. ఏంటన్నమాట యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా? లెట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇఫ్ వీ డివైడ్ ఏ బై బి, దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ two integers q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r less than b. This is called Euclid's division lemma. What is the benefit? What are the uses of Euclid's division lemma? దీని ఉపయోగం ఏంటి? To find HCF of two numbers, two or more numbers. మనం రెండు నెంబర్స్ యొక్క HCF ఆర్ GCD అంటాం, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. దీన్ని తెలుగులో గాసాబా అంటాం. వాట్ ఈజ్ HCF? ది హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ HCF ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ HCF ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్. ఇలాగే LCM కూడా ఉంది మనకి. వాట్ ఈజ్ LCM? ది లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ LCM ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద HCF and LCM. So let us move to exercise 1.1. Application of Euclid's division lemma here. We have to find HCF of two numbers by using Euclid's division algorithm. Let us see with an exercise problem. In our exercise 1.1, first Roman first problem. Find the HCF of 900 and 270 by using Euclid's division algorithm. So we have to find HCF of two numbers 900 and 270. దీన్ని కనుగొనడానికి ఒక జనరల్ సులభమైన పద్ధతి చూద్దాం. మనం ఇందులో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్? 900. నెక్స్ట్ నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్ ఈజ్ 270. సో వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ 900 by 270. హియర్ 900 ఈజ్ డివిడెండ్, 270 ఈజ్ డివైజర్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్స్ క్యాన్సిల్? 3 times. 3 into 270 is 810. So some remainder is there. So remainder is 90. So now we can write 900 is equal to 270 into 3 plus 90. Now division algorithm ప్రకారం మనం చేసే పని ఏంటంటే ఈ 90 ఈ రిమైండర్ తోటి దీని ముందున్న డివైజర్ని డివైడ్ చేయాలి. రిమైండర్ తోటి ఈ శేషముతోటి దీని ముందున్న భాజకాన్ని భాగించాలి. దీని ముందున్న భాజకం అంతా 270. సో 90తో 270 డివైడ్ చేద్దాం. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్సిల్? 3 times. సో 3 into 90 is 270. నౌ రిమైండర్ ఈజ్ 0. వెరీ గుడ్. సో ఎక్కడ దాకా చేయాలి ఈ ప్రాబ్లం? మనం ఇలాగా 0 వచ్చేదాకా చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దిస్ ప్రాసెస్ అప్ టు అప్టైన్ 0. సో 0కి ముందున్న రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అదే దీని యొక్క HCF అవుతుంది. సో HCF ఆఫ్ 90 and 270 is 90. 900 and 270 is 90. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాం? ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఇలా రాస్తాం. సో 900 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 270 into 3 plus 90. And again 270 is equal to 90 into 3 plus 0. So we got the remainder 0. The previous remainder is 90. So HCF of these two numbers is
900 and 270 is 90. So this is the way to find the HCF of two numbers by using division algorithm, Euclid's division algorithm. Okay, let us see one more example, one more problem in our exercise. What is the problem? First Roman, third one. So what about first Roman, second one? That is your homework. So find the HCF of 1651 and 2032 by using Euclid's division algorithm. What is the greater number here? 2032. What is the smaller number here? 1651. We have to divide, yes, 2032 by 1651. So this is dividend, this is divisor. Let us start. So 2032 divided by 1651. So how many times it will cancel? One time. So write 1651. After subtraction we get 381 as remainder. So we can write 2032 is equal to 1651 into 1 plus 381. So after that we have to divide 1651 by 381. How many times it cancel? 4 times. So we get 1524. By subtraction we get the remainder as 127. It is not 0. So we will continue the process up to we obtain 0. So what is the previous remainder? That is 381. So we have to divide 381 by 127. It will cancel in 3 times. So 3 into 127 is 381. Now we get the remainder as 0. So after getting 0, we can say this 127, the previous remainder is HCF of these two numbers. So by division algorithm we can write it as 2032, this is 2032 is equal to 1651 into 1 plus 381. So this is first step. And second step is 1651 is equal to 381 into 4 plus 127. Okay, understand? And now last step is 381 is equal to 127 into 3 plus 0. After getting 0, the previous remainder is 127. So now we write the HCF of 1651 and 2032 is 127. Understand? So remaining problems we have to complete in your homework. Okay children, now go to second problem. Use Euclid division lemma to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఏ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ అయినా, ఆడ్ అంటే ఇక్కడ మనకు రెండు రకాల ఇంటీజర్లు ఉన్నాయి, ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్. ఈవెన్ ఇంటీజర్స్, ఆడ్ ఇంటీజర్స్. ఈవెన్ అంటే ఏంటి? ది నెంబర్ విచ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2 ఈజ్ కాల్డ్ ఈవెన్. ఏదైతే 2తో డివైడ్ చేయబడుతుందో అవన్నీ ఈవెనే. అంటే అది ఏ ఫార్ములా ఉంటుంది? జనరల్ ఫార్మ్ 2k, 2n, 2p, 2q అలా ఫార్ములా ఉంటాయి. ఆ ఫామ్ జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే సాధారణంగా ఎలా ఉంటాయంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని 2n. n అనేది ఏదైనా ఇంటీజర్, మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోండి అక్కడ. అవన్నీ కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్. ఆర్ 2k అంటాం, లేదా 2p అంటాం, ఏదైనా అనొచ్చు, అక్షరం మన ఇష్టం. ఆడ్ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి? 2n ప్లస్ 1, దాన్ని ఒకటి కలిపితే ఈవెన్ నెంబర్ ఒకటి కలిపితే ఆడ్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. 2n ప్లస్ 1, 2n ప్లస్ 3, 2n ప్లస్ 5 ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్గా ఫామ్ అనేప్పుడు 2n ప్లస్ 1. n బదులుగా మీరు ఏ ఇంటీజర్ అని పెట్టుకోండి. సపోజ్ n బదులుగా ఒకటి పెట్టారనుకోండి, 2 into 1 2 ప్లస్ 1 3, అది ఆడ్ నెంబర్. ఇవన్నీ మనం చూసినట్లయితే ఆ ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్ రెండు రకాలుగా మనం చెప్తుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్, ఆడ్ ఇంటీజర్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మీరు అది ఏ ఫామ్లో ఉంటుందట? 6q ప్లస్ 1 కానీ, ఆర్ 6q ప్లస్ 3 కానీ, ఆర్ 6q ప్లస్ 5 కానీ, ఎలాగైనా ఉండేవాడు, మనకేం బాధలేదు. ఏ ఫామ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. పరీక్షలో ఇక్కడ ఏ ఫామ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఏది ఇచ్చినా సరే మీరు లెట్ ఏ బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనుకోండి. అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, 6q అన్నాడు అంటే 6 తీసుకోండి. ఇక్కడ 4q అని అనుకోండి, ఇక్కడ 4 తీసుకోండి. 8q అని అనుకోండి, 8 ఇక్కడ ఏమంటే అది తీసుకోండి, అంతే. ఇది
ఇప్పుడు మనం ఏ అనేది డివిడెండ్, బి అనేది డివైజర్. ఇప్పుడు ఏని బితో డివైడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ చేద్దాం, చూద్దాం. సపోజ్ ఏని, ఈ బి అంటే 6 కదా, 6తో డివైడ్ చేసాం. ఎన్నిసార్లు పోయింది మనకు తెలియదు. ఏ అనేది నెంబర్ కాదు, ఎంతో తెలియదు మనకి. కాబట్టి ఏని క్యూ టైమ్స్ పోయింది అనుకోండి, లెట్ ఇట్ బి క్యూ టైమ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం డివిజన్ ప్రిన్సిపల్ రాసామనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6Q, 6 ఇంటూ క్యూ. మరి రిమైండర్ రావాలి కదా, రిమైండర్ కూడా ఎంతో తెలియదు కాబట్టి 6 అనుకుందాం. రిమైండర్ని ఏమనుకుందాం అంటే ఇక్కడ 6 అనుకుందాం. ఏం చేత, ఇక్కడ నెంబర్ లేదు కాబట్టి మనం తీసేయలేం కాబట్టి. సో మనం చెప్పాం డివిజన్ ఆల్గారిథంలో ఏం చెప్తున్నారు, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 ఇంటీజర్స్ Q అండ్ R సచ్ దట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు BQ ప్లస్ R అని చెప్పారు. ఇదే ఇక్కడ మనం A ఈజ్ ఈక్వల్ టు B అంటే ఇక్కడ 3, 6Q ప్లస్ R. R అనేది మనకి ఏంటనమాట, ఒక ఇంటీజర్, రిమైండర్. ఇది కూడా ఇంటీజరే, రిమైండర్. ఈ R విలువ ఎంత ఉండొచ్చు మనకి, 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, ఇట్ మే బి 3, ఇట్ మే బి 4, ఇట్ మే బి 5, 6 అవ్వదు. R షుడ్ బి లెస్ దాన్ 6. అదే కండిషన్ మనం రాస్తాం. ఇప్పుడు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6Q ప్లస్ R, 0 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు R లెస్ దాన్ 6. సో మనం ది పాసిబుల్ రిమైండర్స్ చూసినట్లయితే ఏమొస్తున్నాయి అనమాట మనకి, 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5. Now A is equal to 6Q plus R లో, ఈ ఫార్ములాలో A is equal to 6Q plus R లో R అనేది ఈ 5లో ఏదైనా ఒకటి అవ్వచ్చు. చెక్ చేద్దాం ఏమవుతాయో చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఈ ఫార్ములాలో R 0 పెట్టామనుకోండి, R 0 పెడితే ఇది ఏమైంది, ఇది 0 అయిపోయింది. 6Q plus 0 అంటే 6QA. 6Qని ఏమని రాయొచ్చు, 2 into 3Q అని రాయొచ్చు. ఇందాక చెప్పాం మనం 2 into ఎనీ నెంబర్ అని ఉంటే దట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సో దిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇది ఆడ్ నెంబర్ కాదు కదా. సో 6Q అనే ఫామ్లో ఉండదు, 6Q అనే ఫామ్లో ఉండదు. చూసారా. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. సపోజ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ దిస్ ఈజ్ 6, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6Q ప్లస్ 1, 6Q ప్లస్ 1. దీన్ని ఏమన్నా రాయొచ్చు, 2 into 3Q ప్లస్ 1. 2n ప్లస్ 1 ఫామ్లో ఉంటే అది ఆడ్ నెంబర్ అనుకున్నాం ఇందాక. ది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్ ఈజ్ 2 into n. n అనేది ఇక్కడ ఏదైనా నెంబర్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ 3Q అయింది. 2n ప్లస్ 1 అనే ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్. సో 1 ఫార్మ్ వచ్చేసింది మనకి, 6Q ప్లస్ 1, 6Q ప్లస్ 1. సపోజ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, దెన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6Q ప్లస్ 2. ఇక్కడ ఈ రెండింటిలోనూ వీ హ్యావ్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2. 2ని కామన్ తీస్తే 2 into 3Q ప్లస్ 1. మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే చూడండి, 2 into 3Q 6Q, 2 into 1 2. సో దిస్ ఇస్ 2K. మళ్ళీ జనరల్ ఫామ్ 2K, వేర్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3Q ప్లస్ 1. ఇది K అనుకున్నట్లయితే ఇది 2K అనే ఫామ్లో ఉంది. 2K అనే ఫామ్లో ఉంటే ఈవెన్ నెంబర్. సో 6Q ప్లస్ 2 అనే ఫార్మెట్లో ఉండదు. నెక్స్ట్కి వెళ్ళేప్పటికి ఏమొస్తుంది, ఆల్రెడీ 1 రిమైండర్ 0 పెట్టాం, 1 పెట్టాం, 2 పెట్టాం, 3. సపోజ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, దెన్ 6Q ప్లస్ 3, 6Q ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 అని రాదు, 6Q ప్లస్ 2 ప్లస్ 1. ఈ రెండింటిలో 2 కామన్ తీయచ్చు, 2 into 3Q ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. ఇది K అనుకున్నట్టయితే 2K ప్లస్ 1. సో జనరల్ ఫామ్ 2K ప్లస్ 1 అంటే ఆడ్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. సో 6Q ప్లస్ 3 ఫార్మెట్ పనిచేస్తుంది. ఆడ్ నెంబర్ ఈ ఫార్ములా కూడా ఉంది. ఇందాక 6Q ప్లస్ 1 వచ్చింది, ఇప్పుడు 6Q ప్లస్ 3 వచ్చింది. 4 పెట్టి చూద్దాం. ఇఫ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, దెన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6Q ప్లస్ 4. మళ్ళీ ఇది ఈవెన్ నెంబర్, ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 కామన్ తీయచ్చు. 2 into 3Q ప్లస్ 2, 2 into ఒక నెంబర్ కింద ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్, కాబట్టి ఈ ఫార్మెట్లో ఉండదు. 6Q ప్లస్ 4 ఫార్మెట్లో ఉండదు. నెక్స్ట్, if R is equal to 5, then A is equal to 6Q plus 5, 6Q plus 4 plus 1, 6Q plus 4 plus 1. Now we have a common factor 2 in both. Take 2 as a common factor, then 2 into 3Q plus 2 plus 1. Let it be K, then 2K plus 1. So where K is equal to 3Q plus 2. So this is an odd number.
So we have only 3 cases: 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. So every positive integer, odd integer, is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏ ఆడ్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఇలా రాయగలరు. 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 0 into 6 plus 1 అదనమాట, 6 into 0 plus 1. 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 3 తీసుకుంటే 0 into 6 plus 3. 5 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 0 into 5 plus 0 into 6 plus 5. ఇప్పుడు 7 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 6 into 1 ప్లస్ 1. మళ్ళీ ఈ ఫార్మెట్లోకి వస్తుంది అనమాట, 6 into 1 plus 1. సో మీరు ఏ ఆడ్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఈ ఫార్మెట్లో రాయగలము. ఇది దీని యొక్క సారాంశం అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us start one more problem. Show that the cube of a positive integer is of the form 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8. మనం ఏదైనా ఒక క్యూబ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే ఒక ఇంటీజర్ని క్యూబ్ చేస్తే ఎప్పుడు ఈ ఫార్మెట్టే వస్తుందట. మీరు ఏ ఇంటీజర్ తీసుకోండి, లెట్ us అబ్జర్వ్ ది డివిజన్. నేను ఏ అనే ఇంటీజర్ తీసుకుంటున్నాను, పాజిటివ్ ఇంటీజర్. దీన్ని బీతో డివైడ్ చేశాను, క్యూ టైమ్స్ పోయింది, ఆర్ రిమైండర్ మనకు తెలుస్తుంది ఇది. సో ఇప్పుడు ఏమని రాస్తాం? వెరీ గుడ్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్. ఈ ఆర్ ఎంతకన్నా చిన్నది ఉండాలి, బీ కన్నా చిన్నది ఉండాలి. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్, వేర్ 0 less than or equal to r less than b. Let us a be a positive integer. ఇప్పుడు నేను b బదులుగా ఏం తీసుకుంటానంటే 3 తీసుకుంటాను. 3 ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఈజీగా ఉండడం కోసం 3 తీసుకున్నాను. అంటే మనం క్యూబ్ చేస్తాం కదా, దానికోసం ఇక్కడ 3 తీసుకున్నాం. 3 తీసుకోవడానికి వేరే రీజన్ ఉంది, తర్వాత మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏని 3తో డివైడ్ చేశాను, క్యూ టైమ్స్ పోయింది. ఎన్నిసార్లు పోతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి క్యూ టైమ్స్ అని వేస్తాం. సో పాసిబుల్ రిమైండర్స్ ఏంటి? 0 or 1 or 2. ఇక్కడ ఆర్ ఏమవ్వచ్చు అనమాట, 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, దీనికన్నా చిన్నగా ఉండాలి. 3 అవ్వడానికి లేదు. సో ఇఫ్ b is equal to 3, then there are 3 possibilities. Those are a is equal to 3q plus 0 అంటే 3q, a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 2. These 3 are possibilities. 3 రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏ 3q అయినా అవ్వచ్చు, 3q plus 1 అయినా అవ్వచ్చు, 3q plus 2 అయినా అవ్వచ్చు. ఇది ఏంటి? ఏ అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్. మనకేం కావాలి ఇప్పుడు? క్యూబ్ ఆఫ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కావాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో ఏ తీసుకుని 3q తీసుకుని క్యూబ్ చేశాను. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q. సో ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q హోల్ క్యూబ్. 3q హోల్ క్యూబ్ అంటే 3 క్యూబ్ ఇంటూ క్యూ క్యూబ్. 3 క్యూబ్ అంటే 27, 27 ఇంటూ క్యూ క్యూబ్. 27 నుంచి 9 కామన్ తీస్తున్నాను, 9 ఇంటూ 3 ఇంటూ క్యూ క్యూబ్. ఈ 3 క్యూ క్యూబ్ని m అనుకుంటాను. సో 9m. సో వేరే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 క్యూ క్యూబ్ ఇది. సో ఇప్పుడు చూడండి, కేస్ 1లో ఏ 3q అవుతే మనకి ఏమొచ్చిందనమాట, 9m అనే ఫార్ములాకి వచ్చింది. ఏ ఇంకా ఏమవచ్చాను, 3q plus 1 అవ్వచ్చాను. ఇంకొక కేస్ 2లో 3q plus 1 అన్నాం. దీన్ని చేయడానికి 2 ఉన్నాయి కదా టర్మ్స్. సో ఈ ఫార్మెట్ వాడతాం మనం. ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ 3ab ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ బి క్యూబ్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి 2 రకాల ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి మనకు. వీ హ్యావ్ 2 ప్రిన్సిపల్స్, ఏ క్యూబ్ ప్లస్ 3a square b ప్లస్ 3ab square ప్లస్ b క్యూబ్. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా. ఏ క్యూబ్, అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్, ఏ క్యూబ్ ప్లస్ 3a square b ప్లస్ 3ab square plus b cube. That is one type of problem. If we expand this, we get the same, 3a into a square b, 3a in b into b square, 3ab square. Sorry, 3ab square. So here we use this formula. Now case 2. If a is equal to 3q plus 1, first one is 3q, second one is 3q plus 1, and third one is 3q plus 2. Possible remainders 0, 1, 2. So a cube means 3q plus 1 whole cube. So to expand this, we use this principle. A cube, that is 3q whole cube, plus 3ab, 3 into 3q into 1 into a plus b, 3q plus 1,
ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే 1 క్యూబ్. అర్థమైంది? ఇక్కడ ఏ బదులుగా 3q ఉంది, బి బదులుగా 1 ఉంది. ఏ క్యూబ్ అంటే 3q హోల్ క్యూబ్ మొత్తానికి రాయాలి. 3 ఫార్ములాలో 3 రాసాం. ఏ అంటే 3q, బి అంటే 1, ఏ ప్లస్ బి 3q ప్లస్ 1 ప్లస్ బి క్యూబ్ 1 క్యూబ్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 క్యూబ్. క్యూబ్ ఇలా హోల్ క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి చేయాలి మనం. We have to apply this cube for both two terms, 3 and cube. 3 cube means 27, cube. 3 3s are 9 cube into 1 means everything you multiply with 1, so you get the same result. So leave the 1 into 3 cube plus 1 plus 1 cube means 1 into 1 into 1. Again you get 1. So we have in these two terms we have 9 as a common factor. Here 9, here 9 also. So if we take 9 as a common factor, 9 into 3q cube, here remainder is 3q cube remaining term, and here we take the 9, remaining is q into 3q plus 1, again plus 1 is as it is. So this is a 9m plus 1, where m is equal to 3q cube plus q into 3q plus 1. సో 9m ప్లస్ 1. మీరు ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్లో ఏది ఉందని మీరేం కంగారు పడక్కల. మన ఫార్మేట్ 9 ఇంటూ సమ్ నెంబర్ ప్లస్ 1 అనే ఫార్మేట్లోకి వచ్చిందా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ 9 ఇంటూ సమ్ నెంబర్ m, ఇక్కడ 9 ఇంటూ సమ్ నెంబర్ ప్లస్ 1. సో ఫస్ట్ కేసులో 9m అనే ఫార్మేట్ వచ్చింది. సెకండ్ కేసులో 9m ప్లస్ 1 వచ్చింది. కేస్ 3 తీసినట్టయితే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 2 హోల్ క్యూబ్ చేసినట్లయితే a cube is equal to 3q plus 2 whole cube. Again 3q whole cube plus 3 into 3q into 2 into 3q plus 2 plus 2q. So by expanding we get 27q cube plus 3 3s are 9, 9 2s are 12. Sorry, 9 2s are 18. 18q into 3q plus 2 plus 2 cube is equal to 8. So again take 9 as a common factor from the first two terms. So 9 into 3q cube plus here we have 2. By dividing 9 we get 2q into 3q plus 2 plus 8. So this is in the form of 9m plus 8, where m is equal to 3q cube plus 2q into 3q plus 2. So observing these three cases, if a is equal to 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను, ఒక డివైజర్ 6తో తీసుకుంటే 6కి ముందు 0 1 2 3 4 5 వస్తాయి కదా అని చెప్పాం. మరి ఇది కూడా అలా చేయొచ్చు. అనదర్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. యూ అబ్జర్వ్ దట్. లెట్ us అబ్జర్వ్ దిస్ డివిజన్. నౌ డివైడ్ విత్ 9. ఏని take the positive integer a, divide with 9, you get q as quotient and r is remainder. So now a is equal to 9q plus r, where 0 less than or equal to r less than 9. Now possible remainders ఏమేంటి? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. For this purpose we use this principle. a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ఇందాక ఏం వాడాం? a cube plus 3ab into a plus b plus b cube వాడాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ వాడుతున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ ఏ? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9q plus r. ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం, మనకి ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. 9q plus rని క్యూబ్ చేసాం బోత్ సైడ్స్. a cube ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9q plus r whole cube. సో ఫస్ట్ వన్ 9q whole cube plus 3 into 3a square b, a square అంటే 9q whole square into r plus 3ab square, 3 into a అంటే 9q into r square plus b cube, r cube. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 729q cube plus 9 into 3, 9 square 81, 81 into 3 243q square r. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 9 స్క్వేర్ చేసుకోవాలి. 9 square 81, 81 into 3 243 q square into r plus ఇక్కడ కూడా
9 3s are 27QR² ప్లస్ RQ. సో వీళ్ళన్నింటిలోంచి 9 కామన్గా తీయచ్చు ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ నుంచి. 9 కామన్ ఫ్యాక్టర్గా తీస్తే హియర్ వీ హ్యావ్ 81Q³ ప్లస్ 27Q²R ప్లస్ 3QR² ప్లస్ R³ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. సో దిస్ అంతా కలిపి K అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ 9K ప్లస్ R³ వేర్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81Q³ ప్లస్ 27Q²R ప్లస్ 3QR². దాంతో మన సంబంధం లేదు. సో 9K ప్లస్ R³ ఇక్కడ R ఏమవ్వచ్చు అనమాట, 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, 5 or 6 or 7 or 8. సో 9 కేసెస్ ఉన్నాయి 0తో కలిపి. సో ప్రతి కేసు ఇక్కడ చూడాలి మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే. నౌ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9K ప్లస్ R³. ఇఫ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 then A is equal to 9K plus 0, that is equal to 9K, which is in the form of 9M, which is in first form. If R is equal to 1, then A is equal to 9K plus 1³ 1³ means 1, 9K plus 1, which is in the form of 9M plus 1. Format వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి అంతే. If R is equal to 2, then A is equal to 9K plus 2³ 9K plus 8, that is equal to 9M plus, which is in the form of 9M plus 8. ఫస్ట్ మూడింటికి 3 వచ్చాయి, మళ్ళీ ఇవే రిపీట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి 9M, 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి 9K plus 1, 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి 9M plus 8. లెట్ us see. If R is equal to 3, then A is equal to 9K plus 3³ 9K plus 27. Take 9 as common factor, 9 into K plus 3, which is in the form of 9M. సరే మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చేసింది. If R is equal to 4, then A is equal to 9K plus 64. 4³ means 64. We can write 63 plus 1. So take 9 as common factor, 9 into K plus 7 plus 1, which is in the form of 9M plus 1. Next, R is equal to 5. A is equal to 9K plus 5³, 9K plus 125. We write it as 117 plus 8 because 117 is factor of 9. So take 9 as common factor, multiple of 9, sorry, 117 is multiple of 9. So 9 into K plus 13 plus 8. This is in the form of 9M plus 8. So if R is equal to 6, then A is equal to 9K plus 6³, 9K plus 216. So 9K plus 9 into 24. So 9 into K plus 24, which is in the form of 9M. Again 7. If R is equal to 7, then A is equal to 9K plus 7³, that is 9K plus 343, that is equal to 9K plus 9 into 38 plus 1. Take 9 as common factor, 9 into K plus 38 plus 1, which is in the form of 9M plus 1. Lastly, if R is equal to 8, then A is equal to 9K plus 8³ 9K plus 512, 9K plus 9 into 56 plus 8, that is 9 into K plus 56 plus 8, which is in the form of 9M plus 8. So cube of any positive integer is in the form of 9M or 9M plus 1 or 9M plus 8. You can do any problem by using this division algorithm. So this is second problem. Third problem you have to done at your homework. Now go to fifth problem. Fifth problem. Show that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3, where n is a positive integer. ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాయంటే ఈ 3 నెంబర్లో n కానీ n plus 2 కానీ n plus 4 కానీ 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి. ఈ 3 నెంబర్లో ఏదో ఒక్క నెంబర్ మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. n బదులుగా మీరు ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నా. లెట్ n బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకి b 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అన్నాడు. సో b 3 తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే n అని 3తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ q అండ్ r సచ్ దట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ r, 0 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు r లెస్ దాన్ 3. రిమైండర్ r, కోషెంట్ q అనుకున్నాం. సో ది రిమైండర్స్ ఏమేమి అవ్వచ్చు అనమాట, 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, లేదా 2 అవ్వచ్చు. సో n మే బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 3q. ఇది 0 అవుతే ఇక్కడ 3q, 1 అవుతే 3q ప్లస్ 1, 2 అవుతే 3q ప్లస్ 2. 3 కేసెస్ మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q అవ్వచ్చు, లేదా 3q ప్లస్ 1 అవ్వచ్చు, లేదా 3q ప్లస్ 2 అవ్వచ్చు. సో కేస్ 1, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q, మనకున్న నెంబర్లు ఏంటి, n ప్లస్ 2, n ప్లస్ 4. n 3q అవుతే n ప్లస్ 2 ఎంత అవుతుంది, 3q ప్లస్ 2.
n+4 ఎంత అవుతుంది? 3q+4. ఇక్కడ 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి, 3q, 3q+2, 3q+4. వీటిలో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే 3q మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇది డివిజిబుల్ అవ్వదు, ఇది డివిజిబుల్ అవ్వదు. ఎంచేత పక్కన రిమైండర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో 3q అనేది డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మూడింటిలో ఒకటి మాత్రమే డివిజిబుల్ అవుతుంది. కేస్ 1 కరెక్ట్. సో హియర్ n ఈజ్ ఓన్లీ డివిజిబుల్ బై 3. సో కేస్ 2 n అనేది ఏమవచ్చు? 3q+1 అవ్వచ్చు. మనకి 3 రిమైండర్స్ ఉన్నాయి, 3q, 3q+1, 3q+2. ఒకవేళ కనుక n 3q+1 అవుతే మనకి నెంబర్లు ఏంటి? n, n+2, n+4. n+2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q+1 + 2. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 3q+3, 3 × q+1. n+4 ఏమవుతుంది? 3q+1 + 4, 3q+5. ఇది డివిజిబుల్ అవ్వదు 3 తోటి. ఇది చూడండి 3 × ఒక నెంబర్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇది డివిజిబుల్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది డివిజిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి ఇది ఒక్క నెంబరే, అంటే n+2 మాత్రమే ఇక్కడ డివిజిబుల్ అవుతుంది. చూడండి మూడింట్లో ఒకటి మాత్రమే అవుతుంది. ఫస్ట్ కేసులో n అయింది, సెకండ్ కేసులో n+2 అయింది, థర్డ్ కేసు చూద్దాం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q+2. అప్పుడు n+2 ఏమవుతుంది? 3q+2 + 2. n బదులుగా 3q+2 రాయండి, +2 రాయండి, 3q+4. సో n+4 ఏమవుతుంది? 3q+2 + 4, 3q+6. ఈ రెండింటిలోంచి 3 కామన్ తీయచ్చు, 3 × q+3. సో ఇది 3 × 3 మల్టిపుల్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. హియర్ n+4 divisible by 3. So hence it is justified that one and only one among n+2, n+4 is divisible by 3 in each case. ఈ మూడు కేసుల్లో కూడా n కానీ n+2 కానీ n+4 కానీ ఒక్కటి మాత్రమే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అసెస్మెంట్. ఈ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేసి మీ మ్యాథ్స్ టీచర్కి చూపించాలి. Find Q and R for the following pairs of positive integers a and b satisfying a is equal to bq plus r. So you have to write this question in your notebook and you have to submit these answers to your maths teacher. If a is equal to 13, b is equal to 3. అంటే a బదులుగా 13 ఇచ్చాం, b బదులుగా 3 ఇచ్చాం. మీరు q ఎంతో r ఎంతో చెప్పాలి ఇక్కడ. అంటే దీన్ని 13ని 3తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత, కోషెంట్ ఎంత అది చెప్పాలి. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ కేస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80. సారీ, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 125, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ కేస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. Here not n, b is equal to 11. So find the HCF of 50 and 70. Find the HCF of 50 and 70. Third question is find the HCF of 96 and 72 by using Euclid's division lemma. Find the HCF of 300 and 550. These 4 questions are for your assessment purpose. Now homework. In this example 1, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Already even numbers యొక్క ఫాము, odd numbers యొక్క ఫాము చెప్పడం జరిగింది. And now example 2, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం పాజిటివ్ ఇంటీజర్ 6q plus 1 అలా చేసాం. అలా సేమ్ మోడల్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా. నా ఎక్సర్సైజ్ 1.1లో పేజ్ నెంబర్ 5లో థర్డ్ ప్రాబ్లం మనం ఇందాక చెప్పలేదు, సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీరు హోంవర్క్ చేయమని ఇచ్చాం. యూజ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా టు షో దట్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, క్యూబ్కి చెప్పామా, square of any positive integer is of the form 3p or 3p plus 1. So thank you children.